स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत। मैं हाँ वरुण कौर मान और आज प्रोग्राम गल्लां ते गीत दे विच हर रोज की तरह गल तां होएगी पर विषा अपना वखरा ही होएगा। और वखरे तो मैनू एक गल याद आउंदी है, जदों दो बंदे इकट्ठे तुरे जांदे हुंदे ना, कई बार सानू लगदा भी इहदी तां वखरी जी पछाण आ। उन्हां दे नाल गलबात करो फिर वो कहणगे लै भी इहदी तां गलबात भी वखरी आ। ਇਹ आखिर हुंदा की आ, इक्को ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਦੂਸਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਜਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ बना के रख दिंदी है। पढ़ाई साडी जिंदगी दे विच ओ रंग भरदी है जिस दे बिना जिंदगी बेरंगी जी लगती है। सो बहुत जरूरी गल है अज तुहाडे नाल करन वाली, क्योंकि जे ये गल ना कीती ना ते फिर बाकी गल्लां आपां किद्दां सिखांगे। गल इदां है जी, अज हैगा आ विश्व दा बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही जरूरी दिन, कौमांतरी साखरता दिवस। और वर्ल्ड लिटरेसी डे दे उत्ते साडे नाल गलबात करन दे लई साडे मेहमान स्टूडियो दे विच पहुंच चुके ने डॉक्टर विनय कपूर मेहरा, जो कि साबका वाइस चांसलर ने, डॉक्टर BR अंबेडकर नैशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत तो RTI कमिश्नर भी रहे ने पंजाब दे। GNDU दे विच तुसीं 25 साल पढ़ाया लॉ डिपार्टमेंट दे विच। सो मैनूं तां इदां लगदा है कि बचपन तो लैके हुण तक तुसीं पढ़ाई जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, तुसीं तां चंगी तरह पढ़ाई लिखाई दे नाल जुड़े हुए हो। बहुत बहुत स्वागत जी आयन। बहुत बहुत धन्यवाद। और साखरता दिवस जी बहुत कहते ना डीडी पंजाबी वाले ना बहुत मेहनत करते हैं जो गैसट लभ के लैके आते हैं कि किहड़े विषय के उत्ते हर माहिर इदां दा लभ के लैके आते हैं कि बंदा कहता वाह। सो मैं जो थोड़ी पढ़ाई देख रही सी, थोड़ा काम देख रही सी कि तुसीं पढ़ाई दे उत्ते किन्ना काम कीता, खास तौर ते तुसीं बच्चियां दे विच रहे जिन्हां नूं साखरता दा मतलब तुसीं दस्सिया। सो एक मतलब ये भी बनता है कि अज का दिन क्यों मनाया जाता। आपां पहले इहदे उत्ते गलबात करिए। मैं शुरुआत करांगी यूनेस्को दे डायरैक्टर जनरल दे एक मैसेज तो जी। आई कॉल ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन एंड बियॉन्ड, बिकॉज इट इज़ अ कॉज दैट कंसर्न्स अस ऑल टू मोबिलाइज सो दैट the ideal of a fully literate global society becomes more of a reality. पढ़ो और पढ़ाओ, यही होना चाहिए साढ़े सब दे जीवन का लक्ष्य। जी। सो यूनेस्को तो 1946 तो काम कर रहा है, लेकिन 1966 दे विच 26 अक्तूबर नूं उन्होंने डिक्लेयर किया कि 8 सितंबर नूं असी साखरता दिवस मनाया जाएगा। तो 1967 तो लगातार हर देश मतलब वर्ल्ड लेवल ते मनाया जाता है। जिद्दां यूनेस्को साडी एक संस्था है जिहड़ी बहुत सारे देशों की ऑर्गेनाइजेशन आ, उन्होंने ये आपस दे विच सलाह कीती कि जिद्दां आपां वखरे वखरे दिनां नूं मनाउंदे आ, साखरता दिवस नूं मनाया जावे तां जो लोकां नूं सिक्ख्या दे प्रति जागरूक किया जा सके। बिल्कुल। और हर वारी कोई ना कोई थीम हुंदा किसी भी खास दिन दा, और जदों असीं DD पंजाबी दे उत्ते गल करते हैं किसी खास दिन की, खास दिवस की, उहदी थीम बारे भी असीं जरूर गल करीदी हुंदी है तां जो अपने दर्शकों के नाल उस गल नूं आपां साझा करिए। इस वारी दा थीम की है? इस बारी दा थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसिस। मतलब असी किस तरह दायरा वधाना है लिटरेसी का, और हर एक समाज का तबका जो इस तो वांझा है उन्होंने किस तरह असी अपने फोल्ड च लैना है। इनकलूसिव मतलब हर पासे तो हर मोर्चे तो असी इनू किस तरह वध तो वध लोगों तक पहुँचाना है साक्षरता नू। जी, मतलब पढ़ाई दी दर नूं लोकां तक इस तरीके दे नाल पहुंचाया जावे तां जो हर किसी तक ये पढ़ाई पहुंच सके और हर किसी नूं इस पढ़ाई बारे पता लग सके, है ना। सो गल इदां आ कि जदों अज असीं साखरता दिवस मना रहे हैं ना, पर एक गल ये भी हुंदी है आम तौर ते बहुत सारे इदां दे परिवार भी होणगे जिन्हां दे विच पुराने समयां दे विच कहा जांदा सी कुड़ियां ने पढ़ के की करना, पहलां तां ये भी कहंदे सी मुंडियां ने पढ़ के की करना, है ना। सो साखरता दा एम की रहा, उद्देश की रहा? देखो जी, साक्षरता दे एम दे नाल तुसी बंदे दी जड़ी क्वालिटी है उहदी
ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਵਿਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਿਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 750 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਵੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਸਕਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ। 750 ਮਿਲੀਅਨ ਅਡਲਟਸ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 260 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਸਕੂਲ। ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ ਸਾਖਰਤਾ ਜੋ ਸੀਗਾ 74.04% ਜੀ, ਔਰ 2022 ਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ 4% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹ। ਔਰ ਹੁਣ 77.7% ਲਿਟਰੇਸੀ, 77% ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਚ ਔਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਚ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵਧੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ 82.14 ਸੀ ਮੇਲਸ ਵਾਸਤੇ 2011 ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 84.7 ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 65.46 ਸੀ, ਉਹ 70.3% ਹੈ। ਮਤਲਬ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਾਂਘ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ 65 ਤੋਂ 70% ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, VC ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੱਲੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲੜਕਿਆਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਾਅ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ 60% ਬॉयਜ਼ ਔਰ 40, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 2%, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2% ਗਰਲਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ 98% ਬॉयਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 2% ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ, 2% ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1980-83 ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ 40% ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੀ, ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਕੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ 51A ਕਲੌਜ਼ K, ਜੀ, ਕਿ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਾਂ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੈ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਵੀ 21A ਜੋੜਿਆ, ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ। ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਅਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏ ਵੀ। ਵਾਹ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲੀਗ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬ੍ਰੇਲ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਫੀਸ ਬੜੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਚੇਂਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਬੱਚੀ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ 1 ਦਿਨ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੇਟ ਚੱਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਲਰਨ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਸਕੂਲ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਖੁਦ ਕਰਕੇ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ कि जो जाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ कि जिथे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, क्योंकि जिस तरह ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ, ਹਰ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ 'ਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਈਵਨਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 2-3 ਘੰਟੇ ਚਲਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 9 ਤੋਂ 3 ਵਾਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਬਣਾ ਕੇ। ਡੀਏਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਵਿਦਿਆ ਭਾਰਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਵਨਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲੇ ਜੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਚਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕੋਈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਗਿਆਨ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਏਕਲ ਵਿਦਿਆਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੈਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਆਦਤ ਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਓ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ 50-60 ਰੁਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਵਨ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਆੜਕੀ ਕਾਲਜ ਹੈ ਪਟਾਲ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਹ। ਬਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਖੁਦ ਹੀ ਗਾਇਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਸਪੈਕਟ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਜੌਬ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਔਰ ਬੌਧਿਕ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ IAS ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸਭ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੌਲਿਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨ ਔਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ
ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਬਿਲकुल ਇਹ ਮਕਸਦ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕੇਵਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੈਗਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ, ਹੁਣ ਆ ਗੀਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ ਲੜੀਆਂ ਵੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਭੂਕ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੁੱਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਾਰੀ, ਕੁੱਕਰ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਵੇ ਕੋਈ ਸੂਰਤ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ, ਹਰ ਚਰਖੇ ਦੇ ਗੇੜੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਰਮ ਯਾਰ ਦਸੀਵੇ, ਉਹ ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ 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 ਘੁੰਮ। ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਂਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਨੀ ਦੇਂਦਾ, ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਂਦਾ, ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਨੀ ਦੇਂਦਾ, ਸੌਣ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣ ਨੀ ਦੇਂਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਨੀ ਦੇਂਦਾ, ਚਰਖੇ ਤੰਦ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਨੀਂਦਰ ਨੀਂਦ ਚ ਸੁਪਨਾ ਸੁਪਨੇ ਚ ਖੇਡੇ ਤੂੰ ਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ 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 ਉਹ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ। ਜੀਵੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀਵਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਰਾਂਝੇ, ਜੀਵੇ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਸਾਹਿਬਾ ਜੀਵਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਰਾਂਝੇ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਲੋਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਬਿਨ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਖੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ ਚ ਰਖੜਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਜੀਵੇ, ਘੁੰਮ 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 ਘੁੰਮ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬਿਨੇ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा तुसी। वैसे तो जो साक्षरता की डेफिनेशन है वो हर एक जगह ते अलग अलग है। यूनेस्को की डेफिनेशन अलग है, साढ़े ਜਿਹੜੇ इंडियन सेंसस ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ अलग है जी। यूनेस्को कहते हैं कि 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਂਸਸ ਨੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਹੋਏ। ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ शारीरिक मेरी ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੀਕਸ਼ਾਂਤ ਸਮਾਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਡਿਗਰੀ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਲਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਵੀ ਗਏ ਗੁਰੂਕੁਲ 'ਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਗਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ, ਔਰ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਲੱਕੜੀ ਕੱਟਣ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਰੱਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਸਤੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖਰਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨੈਰੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਆਸ਼ਰਮ ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਦੇਖੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬੈਗ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਰਸ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਲੂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਲੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਹੋਂਠ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਸਭ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੋ ਹੈ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਰਮਨ, UK, ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਡੈਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿ ਕੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ 'ਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜੁੜਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਵ, ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੱਗਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਹੋਂਠ ਹਿਲਦੇ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ
ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਮੈਥ ਇਸ ਲਈ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਾਮਿਲ 'ਚ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਰਸ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਰੀडम ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋਪਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਝਦੇ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜਦਕਿ ਦੇਖੀਏ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਪੂਨ ਫੀਡਿੰਗ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੰਗੜ ਮੰਗੜ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਦਣ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਦਣ ਉਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਝ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਡਰ ਪੈਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਣੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦੇਣਾ, ਗਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੂਜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਟ ਸਵਿਤਰੀ ਹੈ, ਆਮਲਾ ਨੌਮੀ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਵਿਵਾਹ। ਸੋ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਲਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜਾਗਰੂਕ ਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇੜ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਖਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਨਾ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਈਏ, ਰੱਟੇ ਲਾਈ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨਾ ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਗਵਾਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਉਮੈ 'ਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਪੁੱਛ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। नहीं तो ये देखो शायद बहुत घट लोगों को पता है जो अरविंदो सोसाइटी है, अरविंदोस, वो हर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं बच्चों ने जिस तरह गुरुकुल पढ़ाया जाता है और कोई डिग्री नहीं देंगे, लेकिन बच्चे ਲਈ यही डिग्री होंगी है कि वो अरविंदो स्कूल तो पढ़िया है। अच्छा जी जी, वाह।
ਔਰ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਖੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਿਗਰੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵਾਹ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਤੋਂ ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਪੌਂਡੀਚੇਰੀ, ਓਕੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਮਹਰਸ਼ੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਰਵਿੰਦੋ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂਕੁਲ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਗੁਰੂਕੁਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਕੁਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੁਰੂਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੇਦ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਆ। ਗੁਰੂਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਗੁਰੂਕੁਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸਰੋ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਮਰੀ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਫਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਭ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਘਟਾਓ, ਜਮਾ, ਡਿਵਾਈਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਰੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੌਕ ਖੁੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੀ ਭਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਲੌਕ ਖੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਮਾ, ਘਟਾਓ, ਫਟਾਫਟ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਰਪ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨਾ। ਅੱਜ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਆ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਦੀਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾਈਦਾ ਹਨਾ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਈਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਵਾਹ, किताब देना। और सिर्फ किताब देना काफ़ी नहीं है, समय दे के उस किताब ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਸਭ ਦੇਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਸਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੈਚ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜੋ ਐਕਸਟਰਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਾਵ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰੁਚੀ ਬਣੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਗਿਆਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਗਿਆਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਲੋ 12ਵੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਬੇ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਹੋਏ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਡਲਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੋਰਸਿਸ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ 'ਚ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੋਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਲਈ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਸਾਈਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ
ਮੇਰੀ ਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜੀਏ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹੈਲਪ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਐਡਮਿਟ ਬਹੁਤ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਚਾਕਲੇਟ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਦੇ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਰ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਈਏ। ਵਾਓ। ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ, ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਂ ਸਲਮ ਏਰੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਔਰ ਈਚ ਵਨ ਟੀਚ ਵਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਾਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੀਸ ਦਈਏ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਹੂਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਹੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਖਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੈ ਕਪੂਰ ਮਹਿਰਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ, ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦਾ। ਬਹੁਤ डोला